예, 여러분 안녕하세요. 뉴스를 통해 세계와 우리나라를 보고 영어도 공부하는 강수정의 월드뷰 시작하겠습니다. 자, 오늘은요, A Conversation, 제목 보이시죠, 여러분? A Conversation with Heritage President Kay Course James and House Speaker Paul Ryan. 이 두 분의 대화를 담은 얘기를 다룰 거예요. 이 앞에 되어 있듯이 Heritage President, 헤리티지 재단이라고 공화당의 싱크탱크 역할을 하는 이런 재단의 회장님이신 케이 코스 제임스와 하원 위원장인 폴 라이언이 만나서 주된 주제는 가난과의 전쟁, 그리고 이 두 분이 사실 둘 다 어릴 때 형편이 많이 어려우셨답니다. 그래서 그걸 극복해온 이야기, 또 미국에서 어떻게 가난과의 전쟁이 치러지고 있는지 이런 내용들을 들으시게 될 거예요. 우리나라도 가난을 극복한 신화를 이룬 세계에서 이제 손꼽는 나라죠. 그러니까 미국에서 진행되는 얘기 들어보며 또 우리가 가난을 극복했던 것도 생각해보며 지금의 가난을 극복하는 문제도 같이 생각하는 시간 됐으면 좋겠습니다. 자, 들어가 볼게요. 자, listen and read고요. 네, 지난주에도 그랬듯이 두 분이 대화한 내용이 이제 영상으로 있기 때문에 영상 보여드리고 그 다음에 제가 한국말로 설명 잠깐씩 할게요. Can you tell me from that time that you spent with Bob going around the country, talking to people, learning from people, could you share with us perhaps one interesting person that you met or some lesson that you learned that that changed you or your thinking? 자, 먼저 이 회장님이 말씀하시는 거죠. 그러니까 폴 라이언이 한 2년 동안 전국에 있는 가난한 지역을 돌아다니면서 직접 가난이 극복되는 현장을 봤답니다. 거기서 얻은 뭔가 교훈이 있습니까? 어떤 좋은 사례를 소개해 주세요 라고 말했어요. There are so many stories just like that of people who have done so many things. Just in Wisconsin, we've got the violence-free zone schools, which is we're taking and getting mentors with credibility, people who've been through prisons, people who've been in gangs, people who learned the error of their ways and are making sure that younger people don't repeat the mistakes that they made. 자, 라이언이 이제 그 위스콘신에서 있었던 경험을 이야기합니다. Violence-free zone schools,라고 하는 곳인데요. 굉장히 생소한 얘기더라고요. 그러니까 굉장히 힘든 과정들을 겪었던 뭐 감옥에 갔다든지 갱단에 소속됐다든지 이랬던 이력이 있는 분들이 그 과거를 청산하고 이제 젊은이들이 자신이 겪었던 실수를 반복하지 않도록 하기 위해 그들의 멘토가 돼주고 있는 그런 시스템이 있다는 거예요. Can we just talk about work for a minute? Yeah. Let's just focus on work. Work works. Work works. That's what I keep telling you. Yeah. 자, 그 다음에 이제 화제가 바뀌었습니다. 헤리티지 재단 회장님께서 이제 우리가 일에 대해서 좀 집중해서 얘기해보자 하니까 이제 라이언이 work works. 일은 효과가 있어요 라고 이제 굉장히 흥분해서 이야기를 시작합니다. Work works. And I think that sometimes people think, you mean-spirited people, why do you want to force people to go to work? Can you just talk about work for a minute? So first Why of all, that's important? Work works. 그 다음 이제 헤리티지 회장님 말씀이죠. 일은 효과가 있는데요. 그러니까 어떤 사람들은 우리한테 막 일하라고 너희들 자꾸 강요하고 이러는 거 그 문제 있어. 뭐 이렇게 안 좋게 보는 사람들이 있습니다. 그러니까 일이 왜 필요한지 좀 설명해 주세요 라고 말했어요. Work works because a person gets the dignity of knowing that they themselves are providing for themselves and their family. They get pride from it. They learn from it. They grow from it. Their kids see good examples from it. 자, 하원 위원장님 대답. 일을 할 때 기본적으로 이제 자긍심이 생긴다는 거죠. 이제 프라이드라는 게 생기고 그리고 아이들이 이제 그 자긍심에 가득 찬 부모님을 보면서 이제 세상에 대한 좋은 그 기대들을 갖게 되는 이런 주로는 자긍심과 관련한 그런 긍정적인 효과를 얘기합니다. When my dad died, I was 16 years old. My mom had to go back to school, got on a bus every day to Madison, Wisconsin, had to go back to school to get a skill so she could start a small business to work. 그 다음은 이제 자기의 경험이죠. 아버지가 16살 때 돌아가셨고 그리고 어머니가 이 가난을 극복하기 위해 학교에 가서 공부를 한 후에 이제 작은 사업체를 차렸다. The example that I saw, my mom pursuing an education after, she and I were at home with my Alzheimer's grandmother. That was a great example to me. The work ethic my mom displayed, the courage she displayed, and then to start a small business, just to make a life for herself and for us.
That to me was so inspiring. 그리고 어머니가 열심히 일하시면서 그 용기를 내고 그리고 또 직업 윤리를 발휘하면서 살아가시는 모습이 자기에게 큰 영감을 주었다는 거죠. 자, 그런 이야기가 여기까지 이어졌습니다. I saw that too. And I think it had a profound influence on my life. My mom was on welfare for a short period of time, and she desperately wanted the dignity of work. She wanted to go out and earn the money, and she worked several jobs to get it done. My mom cleaned houses in order to provide for her family. 자, 그러자 이 헤리티지 재단 회장님도 자신의 경험을 이야기해요. 그러니까 자기도 어렸을 때 굉장히 힘들었고요. 어머니도 비슷한 경우죠. 어머니도 일의 존엄 그것을 경험하고자 아주 필사적으로 노력을 했다. 그래서 가사 도우미 일을 하셨던 것 같아요. 집을 청소한다든지 이런 일을 하면서 생계를 이어나가셨다. And so we know these examples because we've lived these examples. Yes. The point is we want that to be shared with everybody in America. And by having people work so they can set good examples, so they can get better lives. 자, 이 하원 위원장 얘기 받아서 합니다. 그러니까 우리들은 이렇게 가난을 극복한 삶을 살아왔고 여기서 끝나지 않고 이 좋은 사례가 그러니까 우리 둘의 사례 또 많은 사람들의 사례가 세상에 알려져서 다른 사람들에게도 같은 경험, 즉 가난을 극복하고 긍지 있게 살아가는 경험이 퍼져나가도록 하고 싶은 게 우리의 바람이다. This is the perfect time to do that because we're not in a deep recession. We don't have massive unemployment. We have opportunities that are out there. So it's the perfect time to help these values and these skills and these lessons be applied to get people out of poverty into work. And that's why we're doing what we're doing. 또 지금 미국 경제가 상당히 좋기 때문에 이제 일할 의지만 있다면 그 사람들이 일을 통한 이런 좋은 것들을 많이 경험할 수 있는 아주 호기이다. 좋은 기회가 이제 우리 앞에 있다라는 얘기를 길게 합니다. And I think what's important for people to understand as we move into the phase where this becomes legislation and they hear the policy debates going on, that wanting someone to have the opportunity to work, someone who is able to work, is not a mean-spirited, nasty thing to require of someone. 자, 그래서 이제 거의 얘기가 끝나갑니다. 그래서 이 헤리티지 재단 회장님이 마무리로 이렇게 얘기를 해요. 우리가 이런 노력들을 할 때 이런 가난과의 전쟁에 관한 그 법을 만들고 토론을 해나갈 때 이런 일 하는 사람을 나쁘다고 이렇게 자꾸 비방하고 이러려고 하지 말고 우리의 선의가 있다는 걸 사람들 좀 알아주길 바란다. It is one of the most empowering, Absolutely. one of the most exciting opportunities for anyone. 굉장히 사람들에게 힘을 줄 수 있는 그리고 우리를 매우 흥분시키는 좋은 일이라고 우리는 믿고 있다. I've seen the faces up close and in a personal way of someone who has not had a job. First day, the pride that comes in getting up and getting dressed and going out to work. And what that means for a kid who actually sees their parents going out to work and the pride that happens when you cash that first paycheck. It's infectious. 사람들이 일을 하게 될 때 그 얼굴이 빛나고 그리고 옷을 잘 차려입고 출근을 할 때 그리고 첫 월급을 딱 받아서 현금으로 이제 바꿔냈을 때 그들의 그 기쁨이라는 거는 정말 너무나 힘이 나는 일이라는 거죠. 자, 이 얘기를 듣고 하원 위원장 It's infectious, 굉장히 전염성이 있는 좋은 일입니다 라는 걸로 대답하는 데까지 우리가 읽으려고 합니다. 자, 여러분 디깅 키워드의 첫 단어 credibil이인데요. 이제 cred는 우리 신용카드 할 때 cred, 믿다, 믿을 신자에 해당하는 부분이 cred예요. 그래서 credibility 하면 이제 신뢰성이라는 명사가 되는데 본문에서는요. 이제 젊었을 때 뭐 감옥에 갔었고 깽단에 있었고 막 이런 이력을 가진 사람들이 개과천선해서 이제 굉장히 믿을 만한 사람이 돼요. 젊은이들을 위한 멘토로서 일하고 있다라는 얘기가 나옵니다. 아, 이런 전환이 굉장히 멋있는 일이죠. 그 다음 보면요. dignity라는 단어가 본문에 여러 번 나와요. 그러니까 존엄이라는 말이죠. dign이라는 스펠링이 가치 있음을 뜻하고요.
뭐 사실 이 단어는 이제 존엄사 이럴 때도 쓰이는 말이고요. 그러니까 death with dignity 이런 표현을 씁니다. 자, 일이 인간에게 주는 가장 좋은 점, 그러니까 뭔가 존엄감, 자기에 대한 존엄감을 갖게 된다 이런 맥락에서 나오고요. 자, 그 다음에 work ethic이라는 말이 나와요. ethic은 윤리를 뜻하고 이제 직업 윤리 이렇게 되는 거죠. 일을 하면서 긍지를 갖고 무슨 일이 됐건 그것을 아주 잘하고 싶어하는 그런 태도를 work ethic이라고 말할 것이고 참 우리나라에도 이 work ethic이라는 게 너무 중요한 것 같아요. 필요한 것 같아요. 여러분들 각자 계신 곳에서 이제 직업 윤리 갖고 그러니까 긍지 있게 잘하는 그런 조금씩 더 좋게 해도 이 세상이 굉장히 좋아지지 않을까라는 생각을 좀 한번 해봅니다. 그 다음에 inspiring이라는 형용사가 나오는데요. 이제 하원 위원장 폴 라이언이 어릴 때 어머니가 이 어려운 난관을 헤쳐나가는 그 열심히 용감하게 공부하면서 이제 생계를 꾸려가는 모습을 보는 것이 나에게 큰 영감을 줬다라는 맥락에서 inspiring이라는 말을 해요. 이 단어는 명사로는 inspiration 이렇게 되고요. 여기 중간에 spear라는 스펠링은 원래는 숨을 쉰다는 뜻입니다. 근데 숨을 안으로, 인이 안을 뜻하니까 안으로 훅 숨을 불어 넣어준다. 뭔가 자기가 좀 힘들어 있고 처져 있을 때 inspiring 하다. 그러면 뭔가 호흡이 자기에게 들어오는 것처럼 이렇게 해야지 하는 힘이 나고 용기가 생기는 그런 말을 영감을 불러일으키는 정도로 해석하는 inspiring을 표현할 수 있겠고요. 자, 그 다음에 recession이라는 명사는 이제 현재 미국의 경기 상태가 좋다는 겁니다. 이 리세션 자체는 그 맥락에서 나왔는데요. 리세션 자체는 세스는 가다고 리는 뒤로, 그러니까 뒤로 감, 경기가 조금 뒤로 주춤하는 것 이런 뜻을 갖고 있는데 우리는 지금 리세션 상태가 아니다. 실업률도 매우 낮다. 그러니까 바로 이럴 때 일을 시작하자 이런 맥락에서 리세션 단어가 나와요. 리세션은 잠깐 뒤로 물러서는 거고요. 이게 만약에 장기화되면 경기 침체, 장기화된 침체는 depression이라고 해서 구분을 하죠. depression은 그런 경기의 장기적인 침체를 뜻하기도 하고 또 심리적으로는 우울증을 뜻하기도 해서 또 매우 심각한 단어이지만 recession은 그렇게까지 심각하진 않고 조금 뒤로 물러서는 것 같은 이런 말이에요. 이 recession을 조금 줄여보면요. recess라는 단어가 나오는데 요거는 이제 쉬는 시간이라든지 또는 방학이라든지 이렇게 더욱 가벼운 단어가 되고 이제 관계가 이제 recess는 가장 가볍고 recession은 조금 무겁고 depression은 훨씬 더 무거워지는 이런 걸 연결시켜서 봐도 괜찮을 것 같아요. 자, 마지막 단어 infectious라는 단어는 이제 OUS로 끝나는 걸 보면 형용사죠. infect가 동사고 그다음 infection이 명사고 fact라는 이 어근을 가진 단어는 뭐 굉장히 많은데 뭔가를 하다 또는 뭐를 만든다 이런 뜻이 있고 이는 안쪽으로 이 말을 감염시키다예요. 그러니까 병균을 안에 넣어가지고 병을 만든다 이런 뜻이겠죠. 그래서 infection 자체가 흔히 말하는 감염이고 infectious하다 하면 감염성이 있다. 대체로 또 좋은 경우에 많이 씁니다. 그래서 뭐 한 사람이 웃으면 옆에 있는 사람도 다 감염된 것처럼 같이 웃는다든지 지금 이 맥락에서는 한 사람이 일을 하기 시작하고 긍지 있게 살아가고 그리고 잘 차려입고 출근을 하면서 월급을 받고 이런 걸 보면 그 기쁨이라는 게 감염되는 것처럼 주변으로 퍼진다. 이렇게 맨 마지막 이야기에서 나오게 되죠. 자, 6개의 키워드였어요. 첫 번째는 credibility, 그 다음은 dignity, 일을 할 때 갖게 되는 dignity, 자, 그 다음은 work ethic, 직업 윤리에 대해서 얘기했고요. 예, 그리고는 inspiring 이라는 형용사, 사람에게 영감을 불어넣어주는 뭔가를 용기를 주고 이러는, 그 다음 recession, 경기 침체, infectious라는 말은 감염성이 있는 이었죠. 자, 이제 자세히 읽어보겠습니다. 자, 제임스 헬티지 재단 회장님 먼저 말 시작합니다. Can you tell me from that time that 이렇게 가는데요. Can you tell? 자, can부터 시작하고 그 다음 주어가 나오고 동사 나온 의문문이죠. 그래서 나에게 얘기해 줄 수 있느냐? From that time, 그때로부터 했는데 그때가 어느 때인지를 대절로 설명을 합니다. You spent with Bob 해서 이 Bob이라는 이제 이분을 이제 폴 라이언이 자신의 멘토였다 이렇게 소개를 해요. 그래서 Bob이라는 분과 같이 보냈던 그때로부터 얘기 시작합시다. 자, going around the country.
자, ing가 2번 나와요. 여기도 나오고 talking to people. 아이고, 3번 있군요. learning from people. 이렇게 계속 수식을 해주는데 동사에 ing 붙은 말이 나온다면 여기 주어가 있긴 있을 거예요. 써있지 않더라도 누군가 뭘 했고 또 누군가 뭘 하고 누군가 뭘 하는 거니까 주어는 여러분이 생각을 좀 해주셔야 됩니다. 밥과 그다음 폴 라이언 두 사람인 거죠. 이 둘이 나라 여기저기를 돌아다녔고 사람들에게 말을 했고 그리고 사람들로부터 배웠고 그랬던 그때에 대해서 얘기를 해주십시오. 자, 다시 한번 could you share 해서 이제 조동사 나오고 주어 나오고 동사 나오고 의문문이죠. 그래서 could you share with us 했는데 이 share라는 동사 뭐 너무나 많이 쓰는 단어잖아요. share something with somebody. 이게 이제 기본 형태일 수밖에 없죠. 그러니까 무엇을 누구와 공유하다. 근데 이제 with us가 짧아서 먼저 쓰고요. something을 뒤에다 놓은 상황이에요. Could you share with us perhaps one interesting person? 한 사람의 좀 흥미로운 사람을 또 뒤에서 수식합니다. That you met. 당신이 만났던 흥미로운 사람 or some lesson. 어떤 교훈, 이제 or가 연결하는 말은 one interesting person or some lesson. 이 두 가지를 연결하고 있죠. some lesson 뒤에도 수식을 이렇게 해주고 있습니다. That you learned. 자, 당신이 배웠던 어떤 교훈을 좀 얘기해 줄 수 있으세요? 그리고 또 대절이 또 수식을 하는데요. That changed you or your thinking에서 그 교훈이 당신을 바꾸거나 아니면 당신의 생각을 바꿨던 뭔가를 좀 소개해 주십시오 라고 이제 이 하원 위원장이 전국을 돌아다녔던 그 경험에서 뭔가를 좀 꺼내달라고 얘기를 했어요. 그러자 이제 라이언 대답합니다. There are so many stories. 자, 이야기가 너무 많아요. There are 하면은 그냥 있다 라는 말이고 주어는 뒤에 나오죠. 이게 so many stories가 주어예요. Just like that of people. 자, people을 수식하는 who절이고요. 그 다음에 여기 있는 that은 대명사입니다. that은 the story. 사람들의 그것, 사람들의 이야기 같은 거죠. 어떤 사람들이냐면은 who have done so many things. 그렇게 많은 일을 해왔던 사람들의 이야기가 there are so many stories가 있습니다. Justin Wisconsin. 이분이 위스콘신 출신이더라고요. 근데 거기에서만 봐도 we've got the violence free zone schools 라는 게 있어요. 그러니까 폭력 free, 그게 없는 zone schools라는 게 있다는 거죠. 자, 설명을 들어보죠. Violence free school zone은 which is 그것은 we are taking and getting mentors with credibility. 자, 아까 우리 키워드에서 봤던 credibility. 신뢰성을 가진 멘토들을 우리가 모셔오고 있습니다. 자, 이분들은요. people who've 하면서 이제 이 멘토들에 대해 설명하는데요. 그분들이 have been through prisons, 감옥을 겪어왔고 또 people who've been in gangs, 갱단이었던 분도 있고요. People who learned the error of their ways and are making sure that 하면서 상당히 이제 수식이 길게 이어지고 있는데 그들이 살아온 길에서의 실수로부터 실수를 배웠고 그리고 이제 분명히 하는 중입니다. 뭘 분명히 하냐면 자기보다 젊은 사람들은 don't repeat the mistakes that they made 해서 자기들이 만들었던 mistakes를 repeat, 반복하지 않도록 그걸 위해 노력하시는 분들이 이제 멘토로서 학교에서 일해 주신다는 거죠. 사실 간단한 얘기 같지만 이런 일이 이루어지기도 어려우려니와 실제로 이루어진다면 사실 굉장히 감동적이고 대단한 이야기긴 하죠. 자기가 했던 실수를 젊은이들은 반복하지 않도록 도움을 주는 어떤 시스템 말이에요. 자, 이 얘기를 듣고 이제 회장님 말씀하십니다. 새로운 주제예요. Can we just talk about work for a minute? 잠깐 일에 대해서 얘기해 볼 수 있을까요? 자, let's just focus on work 해서 focus on 여기에 딱 집중해 봅시다. 자, what works? 일은 효과가 있습니다. work이 동사로 쓰일 때 이제 효과가 있다. 일을 한다는 거는 일을 하면 효과가 나올 테니까. 그래서 일은 효과가 있어요. That's what I keep telling people. 여러분, keep 다음에 ing 쓰면 계속 한다는 말이죠. 내가 사람들이 계속 말하는 겁니다. 자, 제임스입니다. What works? 예, 일은 효과가 있어요. I think that sometimes people think. 근데 사람들이 가끔 이렇게 생각하잖아요. 이제 따옴표 안에 있는 얘기를 이제 진짜 사람들이 하는 것처럼 막 흉내를 내가면서 하시는데요. You mean-spirited people. 자, 여러분, mean이란 단어는 좀 되게 특이하나요? 뜻이 막 여러 개가 있어요. 의미하다라는 뜻도 있고, 중간이라는 뜻으로도 쓰이고 그러는데, 형용사로 쓰일 때 못된 이런 말로 많이 쓰입니다.
자, spirit은 영을 뜻하죠. 그래서 mean spirited 하면 아주 나쁜 의도를 가진 이런 사람들, 아주 못된 사람들이다. Why do you want to force people? 왜 사람들에게 강요를 하느냐? Force somebody to 동사, to go to work. 왜 일하라고 강요를 하느냐? 이런 얘기를 하는 사람들이 있잖아요. Can you just talk about work for a minute? 자, 그럼 위원장님, 일에 대해서 잠깐 얘기해 주실 수 있어요? Why is that important? 왜 그것, 즉 일이 중요할까요? 자, 이제 하원 위원장 대답이죠. First of all, 무엇보다 work works, 일이 효과가 있는데요. 이유는 a person gets the dignity, 자, 이 존엄을 얻으니까요. 어떤 존엄감, 무엇으로부터 또 얻어지는 존엄감을 자세히 설명하는데요. Knowing that, 이걸 알게 되니까 they themselves, 자기 자신이 are providing for themselves and their family. 그래서 provide란 동사 제공하다니까 보통은 provide 다음에 무엇을 제공하는지 또 누구를 위해 제공하는지 provide something for somebody 이런 패턴을 취하게 되는데 이 something을 특정할 필요가 없으면 구체적으로 말할 필요가 없으면 이거 생략해버리고 provide for 이렇게 바로 넘어가는 거예요. 그러면 이 자기 자신이나 가족을 위하여 제공하고 있다라고 하면 이제 생계를 유지해주고 돈을 벌고 있다란 말로 알아듣게 되는 거죠. 다시 볼게요. 자, 그들이 dignity를 얻습니다. 다음을 아는 것으로부터 자기 자신이 are providing for themselves and their family에서 자기 자신과 가족을 부양할 수 있다는 데서 존엄을 느낀다는 거죠. They get pride from it. 해서 그 상황으로부터 자존감을 얻게 됩니다. dignity와 비슷한 말로 pride를 썼고요. They learn from it. 그것으로부터 배우고요. They grow from it. 성장하고요. Their kids see good examples from it. 그 일로부터 해서 아이들이 좋은 본보기를 보게 되는 거죠. 자, 이 모두를 한마디로 말하자면 dignity라고 얘기할 수도 있겠죠. 자, 자기 경험을 얘기합니다. When my dad died, 아버지가 돌아가셨을 때 I was 16 years old였고요. My mom had to go back to school. 자, 이 부분은 해석할 필요는 별로 없지 싶습니다. 이제 학교에 다시 가셨대요. 학교에 왜 갔을까요? Got on a bus every day to Madison, Wisconsin. 매일매일 이제 버스 타고 메디슨으로 가셨습니다. 자, had to go back to school. 학교로 돌아가야 했는데 to get a skill. 기술을 배우려는 거죠. So she could start a small business to work 해서 자기가 이제 작은 사업체를 어머니께서 시작하셨습니다. The example that I saw. 내가 보았던 그의 My mom pursuing an education after she and I were at home. 자, 얘가 좀 기니까 잘라서 말씀드릴게요. 자, 이 예에 대해서 설명을 구체적으로 하는 거예요. 자, 우리 어머니가 pursue하고 계셨던 그의 교육을 추구하셨어요. After 뭐 한 후에 교육을 추구하셨냐면 She and I were at home with my grandmother with Alzheimer's. 자, 어떤 병을 갖고 있다. 병 앞에는 전치사로 with를 씁니다. 이 병을 갖고 계신 할머니와 함께 엄마와 제가 집에 있었을 때 학교 다니셨던 것. 이 예는 was a great example to me. 나에게 아주 굉장히 좋은 예였습니다. The work ethic my mom displayed. 자, 여러분 display라는 말 진열하다라는 뜻도 되고 간단히 말하자면 그냥 보였다 이렇게 볼 수 있죠. 어머니가 보이셨던 직업 윤리. The courage she displayed. 어머니가 또 드러내 보이셨던 용기. 이런 게 이제 좋은 예였고요. Then to start a small business. 그리고 어머니는 사업을 시작하셨고 just to make a life for herself and for us 해서 이제 어머니 자신과 우리의 make a life for somebody 이러면 이제 생계를 꾸리셨다는 거죠. That to me was so inspiring. 그걸 보면서 아주 좋은 영감을, 대단한 영감을 받았습니다. 자, 이 말을 듣고 이제 헤리티지 회장님도 헤리티지 회장님도 당신 경험을 얘기하십니다. I saw that too. 나도 그걸 봤어요. 나도 그런 경험이 있었습니다. I think it had a profound influence on my life. 여러분 여기 profound라는 단어는 좀 잘 모르시는 분 많을 것 같아요. 흔히 우리말로 하자면 심오한 혹은 심대한 뭐 이런 정도에 가깝습니다. 좀 깊고 크다는 거죠. 그런 영향력을 제 삶에 가졌습니다. 자기 경험은요. My mom was on welfare. 자, on welfare라는 말, welfare가 이제 사회복지기금을 말하는 거죠. 그것을 기반으로 살아가셨습니다. For a short period of time. 짧은 기간이지만요. And she desperately.
자, 이 단어 이제 꼭 공부하셔야 될, 얼마 전에 우리 다른 그 강의에서 키워드로 뽑았던 단어인데요. 필사적으로 이런 말이죠. 그래서 어머니는 필사적으로 wanted the dignity of work 해서 일의 존엄을 원하셨습니다. She wanted to go out and earn the money. 이제 나가서 일을 벌고 싶으셨고, she worked several jobs. 일을 여러 개 하셨대요. To get it done. 그 일이 제대로 마무리가 되도록 하기 위해. My mom cleaned the houses. 집을 청소하셨습니다. In order to provide for her family. 생계 부양을 위해 집 청소 같은 일을 하기도 하셨습니다. 자, so we know these examples. 자, 그래 우리는 이런 예들을 알고 있습니다. Because we've lived these examples. 이런 예들을 살아낸 거니까요. The point is we want that to be shared with everybody in America. 중요한 지점은 우리는 자기들 경험한 것이 공유되기를 바랍니다. 미국에 있는 모든 사람과 공유하고 싶어요. By having people work. 자, 이게 have란 동사, 우리 사역동사라고 많이 배운 단어죠. 자, 사역동사 다음에 사람을 썼고 동사 원형을 썼습니다. 자, 사람들이 일하게끔 함으로써 그래서 they can get good examples. 좋은 본보기를 set, 그들이 set, 본보기를 딱 정해서 본보기 표현이 되도록 함으로써 so they can get better lives. 더 좋은 삶을 살게 되는 이런 일이 공유되기를 원해요. This is the perfect time to do that. 그 일을 하기에 아주 좋은 때죠. Because we are not in a deep recession. 우리가 경기 침체, 깊은 경기 침체에 빠져 있지는 않으니까요. We don't have a massive unemployment. 큰 unemployment, 실업을 갖고 있지도 않고 we have opportunities. 우리는 기회를 갖고 있는데 자, 기회를 수식합니다. They are out there. 저 밖에 기회가 펼쳐져 있잖아요. It's the perfect time to help these values. 지금까지 말한 이런 value라는 거는 S가 붙을 때 가치관을 주로 뜻합니다. 지금까지 말한 여러 가지 가치관들과 these skills, 지금까지 말한 기술들과 또 these lessons, 이런 교훈들이 be applied, be와 일단 PP형을 썼으니까 수동태가 된 거죠. 이런 values, skills, lessons가 적용되도록 돕기에 아주 좋은 때입니다. 자, 적용되는데 뭐 하기 위해 적용되냐면 to get people out of poverty and to work. 사람들을 가난해서 끌어내서 일을 하게끔 만들기 아주 좋은 때라는 거죠. That's why we are doing what we are doing. 바로 그래서 우리가 하고 있는 겁니다. 우리가 지금 하고 있는 일을 하고 있는 이유는 바로 그것입니다. 자, 제임스 말합니다. I think what's important for people to understand. 자, 제 생각에 사람들이 이해할 필요가 있는 중요한 것은 as we move into the phase, 이 phase라는 말은 단계를 뜻해요. 우리가 이제 어떤 단계로 이동하고 있거든요. 그 단계에 대한 설명입니다. Where this becomes legislation. 지금까지 말한 아마 그 일과 관련한 여러 가지 얘기가 복지 정책으로, 그러니까 법안이 되는 그런 타이밍인가 봐요. 이런 단계로 넘어가고 있을 때, and they hear the policy debates going on. 사람들이 hear라는 동사가 무엇이 뭐뭐 하고 있는 걸 듣는다. 이렇게 대상과 대상 보호를 나누어서 자주 말하곤 하죠. 정책 논쟁들이 진행되는 걸 자꾸 듣게 되는 이런 타이밍에 사람들이 이걸 이해해 줘야 돼요. That wanting someone to have the opportunity to work. 자, want somebody 투동사입니다. 누군가가 일할 기회를 갖기를 원하는 것. Someone who is able to work. 일할 수 있는 사람이 일할 기회를 갖기 원하는 것은 It's not a mean-spirited, nasty thing. 이게 나쁜, 성질이 나쁜 그런 nasty 또는 뭐 비열하고 나쁜 그런 일이 아닙니다. To require of somebody. 자, 여러분, require라는 동사는 요구하다를 뜻하잖아요. 그러니까 무엇을 요구하다? 어떤 사람으로부터 해서 to를 쓰지 않고 of를 씁니다. 사람을 밝힐 때. 왜냐하면 요구하는 거는 뜯어낸다는 거잖아요. 이 전치사 of는 off하고 모양만 같은 게 아니라 기원이 같거든요. 그래서 뜯어낸다는 것과 요구하다가 연결이 잘 되는 거죠. 자, 우리가 사람들로부터 얻어내고자 하는 나쁜 일이 아니라 사실은 굉장히 좋은 겁니다. It's one of the most empowering, 가장 사람들에게 힘을 주는 one of the most exciting, 가장 사람을 신나게 하는 기회들 중에 하나입니다. 누구에게라도. I've seen the faces up close.
나는 다가가서 사람들이 얼굴을 봤어요. up close 하면은 가까워지면 사람이 커 보이죠? 멀리 있으면 작고. 그래서 가까워짐을 up으로 자꾸 표현해요. And in a personal way, 개인적으로 봤는데요. 어떤 사람들을 봤냐면 who has not had a job. 지금까지는 직업이 없었던 사람이죠. 그 사람이 이제 직업을 갖게 되는 거예요. First day, the pride. 그 자긍심 that comes with getting up. 아침에 일찍 일어나서 and getting dressed. 옷을 잘 차려입고 and going out to work. 출근을 할 때 그 pride 말이에요. What it means for a kid. 특히 이제 아이들을 생각해 봅시다. 그것이 무엇을 의미하겠습니까? 아이들에게. 이 아이들에 대한 설명. Who actually sees their parent going out to work. 실제로, 진짜로 우리 엄마가 혹은 아빠가 이렇게 아주 자랑스러운 얼굴로 출근을 하는구나. 이걸 보는 아이들 말이에요. The pride that happens. 발생하는 그 자긍심. When you cash that first paycheck. 첫 번째 급료를 이제 은행 가서 현금으로 딱 바꿨을 때 그 빛나는 얼굴 이런 거 말이에요. 자, 이 얘기 듣고 하원희 연자 It's infectious. 참 전염성이 있는 좋은 일이죠. 이렇게 마무리가 됐습니다. 예, 여러분 가난과의 전쟁, 미국 같은 부자 나라에서도 가난은 분명히 있고 일을 할 수 있으나 하지 않으려는 사람도 많이 있고 그러나 이 가난을 극복하려면 자기가 의지를 내고 물론 주변의 도움이 필요하고 환경도 필요하지만 극복할 수 있다. 일어나서 아까 이 두 분의 부모님, 어머니들이 보여주셨던 것처럼 배우고 그리고 열심히 노력하고 하면 가난을 극복할 수 있다는 것. 이 얘기를 우리나라 역사상 가장 강하게 큰 울림을 갖고 말하시고 실천하셨던 분이 바로 박정희 대통령이시죠. 예, 이분의 그 말씀으로 오늘 이야기를 마무리하겠습니다. We must do our part to end poverty in Korea. 우리는 do our part, 우리의 역할을 해야 합니다. 뭐 하기 위한 역할이냐면 한국에서 가난을 끝내기 위해 우리의 역할을 해야 됩니다. So that, 그래서 결국 the next generation, 우리 다음 세대는 doesn't experience, 경험하지 않아야 되니까요. What we are going through now, 우리가 지금 겪고 있는 일들을 이게 말씀드리는 동안 눈물이 나는데요. 예. 이런 정신으로 그러니까 이 우리 어른 세대가 가난을 극복해 주셨죠. 예. 뭐 여기까지 이제 강의를 들으신 분들은 아마 박정희 대통령에 대해서 여러 가지 참 심금을 울리는 생각들을 하고 이미 계실 것 같아요. 예. 그러니까 이 유지를 잘 받들고 우리 세대의 사명 잘 수행하는 그런 다짐을 하는 그런 계기가 됐으면 하며 오늘 수업을 마무리하겠습니다. 예. 다음 주는 아마 미북 정상회담에 관련한 얘기로 여러분 만나 뵐 것 같아요. 예. 끝까지 들어주셔서 감사합니다.